स्वागत एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। मैं हाँ नवजीत ਤੇ प्रोग्राम ਦਾ नाम है प्राइम टाइम। हर रोज की तरह बहुत सारियां खबरां ने जिन्हां ते गलबात करनी है। जिस हिसाब दे नाल 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ नज़दीक आ रही ने, सारियां राजनीतिक पार्टियां दे सियासतदानां ने जोर लगाउणा शुरू कर दिता है। अड्डी चोटी का जोर लग्या। एक पासे केंद्र सरकार दे वख-वख मंत्रियां ने दूसरे सूबियां दे विच जाके जिस हिसाब दे नाल नवे विकास कार्यां दे प्रोजैक्टां दा ऐलान करना शुरू किया है, इंज लगता है कि 21 साल दे विच सारे प्रोजैक्ट पूरे हो जाने हैं। दूसरे पासे पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच भी सियासी पार्टियां ने सरगर्मियां तेज कर दित्तियां ने। कदी गठजोड़ दीयां गल्लां सामने आ रही ने, कदी एक दूसरे के उपर दोष भी लगता पिया। भावें मौसम इस वेले ठंडा है, पूरी ठंड सिखरां ते है, पर सियासी पारा वधदा जा रहा है। जिस हिसाब दे नाल एक दूसरे के उपर दोष लगाउण दा सिलसिला हर रोज़ अगे वल वधदा है। असी आ कीता जी, तुहाडा कार्यकाल सी, तुसी आ काम नहीं कीता, आ देखो जी लिस्ट तैयार कर ली है, असी इन्नियां नौकरियां देतियां, इन्ने नौजवानों का भला कर दिता, तुसी तां पंजाब नूं लुट्टण विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। ये जिहड़े दोष लगदे ने, इन्हां दोषां तो उपर दी राजनीति होनी चाहिए है, पर नहीं, राजनीति का म्यार इस वेले हेठां वल आ रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सियाणे माहर ये गल्लां करदे आम सुनाई दिंदे ने। अज दे इस प्रोग्राम विच जिहड़ियां खबरां ते गलबात करांगे, अरविंद केजरीवाल होरां दी गल करनी जरूर बनती है, क्योंकि ईडी ने उन्होंने 3 सम्मन भेजे, पुछगिछ लई सद्दिया पर गए नहीं। कहिंदे लिखती रूप में मैनूं दसो, सवाल भेजो मैं जवाब दूंगा, पर यह दसो कि पुछगिछ क्यों हो रही है। आम आदमी पार्टी कहती कि बदले की राजनीति है। अज कहती है कि गिरफ्तारी किसी वेले भी उन्होंने हो सकती जो चौथा सम्मन उन्होंने आ गया। कितना सच है, चौथा सम्मन आउंदा कि नहीं आउंदा, इत्थे चर्चा करांगे। गलबात कांग्रेस की भी करनी है, क्योंकि दिल्ली में एक मीटिंग हुई। पंजाब दे रुस्से हुए कांग्रेसियां दी दिल दी भावना समझण दे लई, मंशा समझण दे लई दिल्ली विच एक मीटिंग की गई। मीटिंग दे विच की निकल के आया, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग होरां ने पत्रकारां नाल गलबात की है, उधर भी झात मारांगे। गल सुखपाल सिंह खैहरा दी भी करनी है, क्योंकि अज जदों उन्हां नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी ते उधर कपूरथले विच एक होर उन्हां ते परचा दर्ज हो गया ते कहिंदे जेल चों निकल नहीं होना। सुखपाल सिंह खैहरा दे परिवारक मैंबर कहते हैं कि यह बदले की राजनीति है, पंजाब सरकार बदलाखोरी की राजनीति ते उतर आई है। यह गलत है। कहते असल दे विच की सच है की नहीं, चर्चा इत्थे भी करांगे। ते एक पासे पंजाब दे विच अकाली दल यात्रा कड्ढण लगा। 117 विधान सभा हलकियां दे विच पार्टी के वर्करां नूं, लोकां नूं इकट्ठे करने लिए कोशिश है, पर पंजाब सरकार मानयोग मुख मंत्री साहब उत्ते उन्होंने शब्दी हमला किया है। चर्चा उत्ते भी करांगे, पर असी गल पंजाब की सियासत तो ही कर लैंदे हां, क्योंकि पंजाब दे विच एक पासे सियासी पार्टियां इस वेले लोकां तक पहुंच करनियां चाहुंदियां ने। विधान सभा के वख-वख हलकियां दे विच वख-वख सियासतदानां दी ड्यूटियां लग गईयां। कैडर नूं कहता कि तुसीं आम लोकां तक जाओ। आम आदमी पार्टी जो विकास कार्य कीते हैं, जो काम कीते हैं, हलका प्रधान तो लैके ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ तक जिन्ने भी बैठे उन्होंने ड्यूटियां कि तुसीं लोकां तक दसो कि आह काम असीं करदे पए हैं। दूसरे पासे श्रोमणी अकाली दल है, हुण वो भी पंजाब दे विच यात्रा शुरू करन लगे है, पर इस तो पहले ही ट्वीटो ट्वीटी वाला काम शुरू हो गया। एक सियासतदान ट्वीट करता, दूसरा जवाब दिंदा, तीसरे पासे एक होर सवाल आ जांदा, ਉਹਦਾ जवाब दिंदे ने, फिर मुद्दे तक किते दूर ही रह जांदे। मुद्दिआं ते गल ही नहीं होंदी पई, मुद्दिआं ते गल हो ही नहीं रही। जरूरी नहीं हुंदे कि मुद्दे राजनीति नाल संबंधित होण। पंजाब दे विच समाजिक मुद्दे भी बहुत ने, जिहदे बारे अजे तक कोई भी सियासतदान गल खुल के नहीं कर रहे। मालवे दे विच इस वेले सब तो वड्डा चिंता वाला मुद्दा जिहड़ा धरती हेठला पानी गंदला हो रहा है, ते दूसरे नंबर ते कैंसर के मरीजों की गिनती लगातार वधदी जा रही है। साडे पंजाब दे विच ही कैंसर ट्रेन चलदी है, तो लोग मजाक उडाउंदे बठिंडे वाले पासियों जदों राजस्थान नूं जांदी है, पर इहदा हल किसी ने लभ्या। अज दे समय च नशा कर करके इक्को ही सरिंज लगा के एड्स के मरीजों की गिनती में वाधा हो रहा है। इस तो वड्डा चिंता का विषय होर किहड़ा हो सकता है। नशा तो हैगा ही आ, रुकदा नहीं पिया। सरकारां कहिंदियां पईयां असीं कोशिश कर रहे हैं, पिछले समय दीयां सरकारां भी कहिंदियां असीं नशे का लक तोड़ दिता, नशा खत्म नहीं किया, लक ही तोड़िया सीगा। लक दा की है, फिर भी ठीक हो ही जाते हैं। इत्थे साडे सियासतदानां दे भी लक दुखदे सीगे, ऑपरेशन करा के ठीक हो ही गए। पर नशे का लक तोड़ना जरूरी है, चेन तोड़नी जरूरी है। साडे इत्थे सियासतदान नाम कईयां दे आए है, कार्रवाई की हुई अज तक पता नहीं, गल अगे वल वधदी नहीं। पर जदों पंजाब की गल आउंदी है तो इस वेले
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸੱਚ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਗਵੰਤ ਭਜਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸਾ ਠਾਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੱਥ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, दलजीत सिंह चीमा हुरा ने की कहा, आओ सुनते हैं। बेसिकली तो ये है कि आज कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की भी, जो हमारे सारे असेंबली कंस्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं उनकी भी, और जो पार्टी के अलग अलग विंग हैं उनके प्रेसिडेंट्स की भी मीटिंग हुई। एक तो हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम उलीके, एक तो एनुअल अफेयर होता है मुक्तसर में माघी के अवसर के ऊपर, श्रोमणी अकाली दल की 14 जनवरी को ऐतिहासिक सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसकी तैयारी की जो योजना बनाई गई है। उससे पहले 12 जनवरी को एक स्त्री सम्मेलन जो है वो श्री मुक्तसर साहब में होगा, जो भाई बागो जी हैं जिनके इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनको समर्पित करके ये स्त्री कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। दूसरा, एक हमारे अध्यक्ष लास्ट वीक ऑफ जनवरी में एक पंजाब बचाओ यात्रा शुरू करेंगे। जो भी पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत हुई है, लूटपाट मची हुई है, मर्डर्स हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट पैरालिसिस हो गई है, सरकार दिल्ली से चल रही है, करप्शन इतने बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, जो नॉन परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, इसको लेके पब्लिक को अवेयर करने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड शो टाइप जो है वो पंजाब बचाओ यात्रा अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल शुरू करेंगे, जिसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सीनियर लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो शामिल होंगे और सारे पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो धीरे धीरे इससे कवर करेंगे। इसके अलावा एक एसजीपीसी के अध्यक्ष उन्होंने जो ऐलान किया आज कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जो पर्व आ रहा है, जो प्रकाश पर्व है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा नगर कीर्तन श्री अनंदपुर साहब से शुरू होके तलवंडी साबो, दमदमा साहब, गुरुद्वारा साहिब तक साहिब वहां तक जा रहा है। चीमा साहब ने दसिया कि किस हिसाब दे नाल उन्हां ने प्रोग्राम की शुरुआत करनी है, पर दूसरे पासे
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਦਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰਾਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਛੜੱਪੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 195A ਤੇ 506 IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ MLA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ, ਆਪਣਾ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਰੈਸਟ NDPS ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 5ਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ।
ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਡਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਮਹਿਤਾਬ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹੁਣ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣਾ ਜੋ ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਈ। ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ? ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਰ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਸਮਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 1 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ SIM ਕਾਰਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ
ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਮਣ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿੱਝਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸਣਾ, ਤੇ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਸਣਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ, ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੈਅ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਅਡਾਰਤੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। नमस्कार। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला।
कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸੰਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇਗੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹਦਾ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਖਾੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। देखो कौन किसके निशाने पे, और मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी तक हमें जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो इशारा हुआ है, जहां कभी समझाया गया है, वो यही है कि 13 की 13 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है। गठबंधन के बारे में बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है, तो कभी किसी चैनल पर कभी किसी चैनल पर। अभी 10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, आज की मीटिंग में बैठक में गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। तो आप सभी सीटों पे जा रहे हैं? 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, और 13 की 13 सीटों पर किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, कौन से हमारे उम्मीदवार होंगे, क्या क्या उसके लिए हमने काम करना है 3-4 महीनों में, उस बातों के ऊपर लेकर चर्चा। राहुल गांधी को भी बुलाई थी, राहुल गांधी गए थे। अरविंद केजरीवाल साहब को ईडी के दफ्तर जाने से ऐतराज है, उन्हें भाजपा का षड्यंत्र लगता अब है। ये आप अरविंद केजरीवाल से पूछिए, ये इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि केजरीवाल जा रहे हैं या क्यों नहीं जा रहे हैं, उनका क्या मामला है, क्या केस है, मेरे को पता ही नहीं है। मैं तो अपनी बात करना चाहता हूं कि आज बहुत से इस देश के अंदर लोगों को दबाने के लिए, चाहे वो राज्य की सरकारें हो, चाहे वो देश की सरकारें हो, एजेंसियों का इस्तेमाल तो करती है। केजरीवाल सरकार की ज्यादातर योजनाएं यहाँ सीबीआई जांच के दायरे में आ रही है। पंजाब में भी चूंकि उसी केजरीवाल साहब की पार्टी रूल में है, क्या वहाँ की योजनाओं पर आपको लगता है कि आगे मैं पर्टिकुलर इसके ऊपर कोई आपसे बातचीत नहीं करना चाहता। आप तो पर्टिकुलरली एक व्यक्तिगत को लेकर, यहाँ कांग्रेस पार्टी की बैठक है, केजरीवाल साहब की तो बैठक हुई नहीं ना ही, और केजरीवाल जी के सवालों के जवाब मैं कैसे दूंगा आपको? आप उनसे पूछिए केजरीवाल साहब के जो जवाब कि क्या है, क्या वो दिक्कतें हैं। ਸੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੇ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹੁੰਦੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 43,000 ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, 2 ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਕੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀਆਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 43,000 ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DIG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਨੇ 38,850 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 38,850 ਫੋਨ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ 31 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 38,000 ਫੋਨ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਲੋਰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 97,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 97,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22,526 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 85,256 ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ, ਪਰ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 87,026 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। 1970 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ। 1970 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਰਮਨ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਮੌਰੀਸ਼ਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਘਰ ਨੇ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ 50 ਲੱਖ ਘਰ ਨੇ, ਤਾਂ 55 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 40% ਐਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਰੂਲ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ GIC ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ $10,200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ $20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇਜਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ UK ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। 20 ਲੱਖ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡੋਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ, 55 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।